Today we discuss about balance of payment, meaning and component. In the introduction कहते आ अपना अज दी जिहड़ी एज आ ये किहड़ी एज आ ये ओपन इकोनॉमी दी इंटरनेशनल एज आ जे ओपन इकोनॉमी की हुंदी आ जिहदे विच आपां ट्रेड करदे आ विद इन कंट्री और outer country. So every country carry out many economic transactions with other countries of the world. कहते कई कंट्रीज़ इदां दियां है जिहड़ियां कि ट्रांजैक्शनस करदियां आ अदला बदली करदियां अपनी कंट्रीज़ दे विच भी ते बाहरलियां कंट्रीज़ दे नाल भी सारे संसार दे विच. All the transactions carried out by one country with the other country of the world are very important, and these transactions have multi-dimensional implications in an economy. सारियां जिहड़ियां ट्रांजैक्शनस एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ दे नाल करदियां आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रांजैक्शनस कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ मल्टी डिमेंशनल इंप्लीकेशनस पाਉਂਦੀਆਂ एक इकोनॉमी ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ हर एक ਜਿਹੜੀ कंट्री ਆ एक ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ. The study of macroeconomics is incomplete without the study of balance of payment. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ पेमेंट के बारे नहीं पढ़ते तो वो इनकम्पलीट मनी जाएगी. नैक्सट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. द अकाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस कैरीड आउट बाय वन कंट्री विद अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ स्पैसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ. ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਿਸਿਪਟਸ accrued to one country from other country and payments made by the country to other countries is maintained. ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਲੇਖੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ. ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ CP Kindleberger, the balance of payment of a country is a systematic record of all economic transactions between its residents and residents of foreign countries during a given period of time. बैलेंस ऑफ पेमेंट की है एक कंट्री का कहते उन्होंने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के विच रखा जाता है जिहड़ियां भी ट्रांजैक्शनस आपां ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ. ਗॉट ਇਟ. Next है classifications of transactions under balance of payment. There are three classifications: visible items, invisible items, capital transactions. First one is a visible items. Visible items include export and import of physical item. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ physically export and import ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਟਮਸ. ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਟਮਸ ਰੈਫਰ ਟੂ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਵਿਚ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਟਮਸ. ਫॉर एग्जाम्पल किसी वस्तु ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੋਥਸ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਕਸੈਟਰਾ. Second one are invisible items. Invisible items include export and import of services. ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰ ਨੋਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨੀ ਮੈਟਰ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਹੈਂਸ ਦੀਜ਼ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਟੱਚ ਐਂਡ ਸੀਨ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਦਸ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਟਮਸ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਫॉर एग्जाम्पल ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ. ਠੀਕ ਹੈ
ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਟਮਸ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ। ਦਿਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ of balance of payment include capital receipts and capital payments, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟਸ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। There are 3 types of balance of payment. First one is balanced balance of payment. Balanced balance of payment ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰਿਸਿਪਟਸ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਰਿਸਿਪਟਸ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਰਿਸਿਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 0, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰਿਸਿਪਟਸ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਿਪਟਸ ਲਈਆਂ ਆ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਪਲਸ ਇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚੋਂ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰਪਲਸ ਇਨ ਬੈਲੈਂਸ। ਥਰਡ ਵਨ ਹੈ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਆਲ।